शशिकलाभ्याम् निजतपफलाभ्याम् भक्तेषु प्रकटितफलाभ्याम् भवतु मे शिवाभ्यामस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम् हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्दपुरधनुर्भवाभ्याम् न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्रस्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुरभेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याणरूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देवदेव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नतेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षि पते श्री काशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तकदिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गङ्गा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसि कमलोदरेभ्यः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् श्रीशङ्करभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेकदयैकसिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्गभूषण भक्तसिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् స్థావర జంగమాత్మకమైన సృష్టి అంతా కూడా ఈ మహర్షులు మనువులు వీరు చేసినదే అని తెలుసుకోవాలి మనం. వీరి ద్వారా ఈ సృష్టినంతా కూడా ఆ స్వామి ముందుకు నడిపించాడు. కొందరు ఈ శ్లోక వ్యాఖ్యానంలో భృగువాది మహర్షులు, సనకాది నలుగురు మహర్షులు, మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వార మనవః అని కూడా వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పారు. అంటే పూర్వకాలంలో ఆ సనకాది మహర్షులు సృష్టి ఆదిలో ఉద్భవించారు కదా, ఆ నలుగురు మహర్షులు, ఈ మహర్షులు సప్త మహర్షులు, అలాగే 14 మంది మనువులు, వీరందరూ కూడా నా వల్లనే జన్మించారు, నా వల్లనే వారి ఉనికి అని ఆ పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా అయింది అనే విశేషార్థాన్ని కూడా తెలిపారు. కృషి మొదలైన వారికి అవసరమైన ధర్మాచరణ ద్వారా అందరికీ ఆయా ఫలాలను కలిగించే భావాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారానే కలుగుతున్నాయని చెప్పేది అట్లా. ఇవన్నీ వాళ్ళ ద్వారానే కలుగుతున్నాయి. మనం చాలా పనులు చేస్తున్నాం, ఆ పనుల ద్వారా చాలా ఫలాలు పొందుతున్నాం, ఇవన్నీ ఆయన వల్లనే వచ్చాయని ఎలా చెప్తాం మనం అని అంటే, సృష్టి అంతా ఆయన వాళ్ళ వల్లే అయింది అని మనం ఒప్పుకుందాం, సరే బాగానే ఉంది. అంటే ప్రపంచంలో ఎవరిని ఏ మూలలో ఏ దేశంలో చూసినా కూడా అందరికీ ఏదో విధంగా సంబంధం ఉంటుంది అని అర్థం. భగవంతుడి ద్వారా మహర్షులు మనువులు, ఆ మనువుల ద్వారా ఈ సృష్టి అని చెప్తే ఏమైంది, మనమందరం కూడా ఏదో రకంగా అన్నదమ్ములమే అయ్యాము అని అర్థమైంది. అంతే, ఏదో రకంగా సృష్టిలో సంబంధం ఉంది, అందరికీ ఏదో రకమైన సంబంధం, అక్కా చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇలా ఏదో సంబంధం. మొత్తానికి మేనల్లుడు మేనకోరుడు లేవో చెప్తాము, చిన్నాన్న పెదనాన్న, ఇవన్నీ ఏ సంబంధాలైనా తీసుకోండి, మొత్తానికి అక్కడి నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆ పరమాత్మే ఆది కారణం కాబట్టి అందరికీ ఏదో విధంగా ప్రపంచంలో సంబంధం ఉంది. సరే, ఇదైతే ఒప్పుకుంటాము. ధర్మాచరణ ద్వారా ఆయా పనుల ద్వారా ఫలాలు పొందుతున్నాయి కదా, ఇవెలా వచ్చాయి అని అంటే వాటిని కూడా మహర్షులు మనువులే చూపించారు. వీరు ఈ పనులు చేయాలి, ఈ పనుల ద్వారా ఈ ఫలాన్ని పొందాలి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ మహర్షులు మన ద్వారా ఆ సృష్టిని పోషణ చేసేందుకు, రక్షణ చేసేందుకు కావలసిన వ్యవసాయము, కృషి. వ్యవసాయం అంటే మనం రైతులు మాత్రమే అనుకుంటాము, వ్యవసాయం అంటే అన్ని పనులు ఆ మహర్షులు, ఆ మహానుభావులు, ఆ మనువుల వల్లనే వచ్చింది. మహర్షులు మనువుల ద్వారా సృష్టి విస్తరించింది. అందరూ వారి వంశానికి చేరిన వారే, అందువల్ల జీవులందరూ నావారే అని పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా అయింది ఇక్కడ. ఇక ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతేనాత్ర సంశయః. ఇది విభూతి యోగంలో 7వ శ్లోకం. దీని అర్థం ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను చెప్పిన ఈ నా విభూతిని, ఇప్పటి వరకు ఆయన ఆ విభూతి యోగంలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పాడు కదా, ఈ నా విభూతిని, విస్తారమైన యోగాన్ని, నేను చేసిన ఈ యోజన, ఈ సంఘటనను లేదా ఈ యోగం వల్ల కలిగిన యోగైశ్వర్య సామర్థ్యాన్ని, సర్వజ్ఞత్వాన్ని ఎవరైతే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తెలుసుకుంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళు పరమాత్మయే సకల జగత్తుకు ఆది కారణము, ఆయనే సర్వజ్ఞుడు. మహర్షులు, దేవతలు, మనువులు అందరూ కూడా ఆయన వల్లనే తమ ఐశ్వర్యాలను, జ్ఞానాన్ని పొంది ఉన్నారు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటూ ఉన్నారో వారు ఎప్పటికీ కూడా కదలనటువంటి సత్యదర్శనం అనే యోగాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఇందులో సందేహం లేదు అని భగవంతుడు చెప్పాడు. అలా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారికి నేను కదిలిపోని యోగాన్ని ఇస్తాను. అది కావాలంటే మనకి ఆ మనస్సులో ఆ దృఢమైన భావన ఎప్పటికీ ఉండాలి అని. ఇవన్నీ కూడా ఆయన వల్లనే కలుగుతున్నాయి అనే భావన ఎవరికైతే సంపూర్ణంగా ఉందో అటువంటి వాళ్ళకి కదిలిపోని యోగాన్ని ఇస్తున్నాను నేను. ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యో వేత్తి తత్వతః. ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో భగవంతుడి ప్రభావాన్ని చెప్పి దాన్ని తెలుసుకోవటం వల్ల కలిగే ఫలాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆ పరమాత్మ మనకి తెలిపాడు.
మహర్షులు, మనువులు వీరందరూ తానే అయి ఉండటం అనేది భగవంతుడికి ఒక చిన్న ఆట అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఇది చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. మనం అనుకుంటాం, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఆశ్రమం, ఎంత పెద్దగా కట్టారు స్వామీజీ అని. ఇది స్వామీజీకి చాలా చిన్న విషయం. ఎందుకంటే మనస్సులో దూరి మనస్సుల్నే మారుస్తున్న స్వామీజీకి ఆశ్రమం కట్టడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం కానే కాదు. బయటికి కనిపించని మనస్సులో దూరి మనస్సులో పరివర్తన తీసుకొస్తున్న స్వామికి ఆశ్రమం కట్టడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం కానే కాదు. అందుకనైనా స్వామీజీ ఉపదేశంలో కూడా అదే మాట చెప్పారు. దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అదే ఒక లీల ఆయనకి. కానీ ఆ లీలను తెలుసుకుంటే దాన్ని చూసైనా కూడా మనలో మార్పు వస్తుంది. ఆ లీలను కూడా తెలుసుకోవాలి మనం. అందుకనే భాగవత కథలో అవన్నీ చెప్పుకుని ఇప్పుడు విభూతి యోగాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన అంత గొప్పవాడు, అవన్నీ చేసినవాడు అని మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆయన విషయంలో ఇంకా శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు అది చాలా అవసరమని ఆ లీలను బాగా అర్థం చేసుకున్నవారు 6వ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన ఆత్మ సంయమ యోగాన్ని చెప్పాడు అక్కడ. దానిలో యోగం కలిగిన వారే కదలకుండా ఎప్పటికీ కూడా దాన్నే భావన చేస్తూ ఉంటారు. ఇక వారికి చేయవలసిందంటూ ఏది ప్రపంచంలో ఉండదు. పరమాత్మను విశ్వరూపిడిగా ఉపాసన చేయటం వల్ల కృతకృత్యత్వం లభిస్తుంది. అయ్యో నేను ఇది చేయలేకపోయానే, అది చేయలేకపోయానే అని బాధపడే దాని నుంచి బయటకు వచ్చి సుఖంగా ఆనందంగా ఉంటారు. ఎవరో వచ్చి ఒక మహాత్ముడి దగ్గరికి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన దేవస్థానం కట్టారండి వాళ్ళు అన్నారట. అవునవును నేనే కట్టాను అన్నాడు ఆయన. ఇదేమిటి వాళ్ళెవరో కడితే నేనే కట్టాను అంటున్నారు మీరు అని అడిగారు. అంటే వాళ్ళు కట్టడం ఒకటి, నేను కట్టడం ఒకటి కాదు కదా. ఆయన మహాత్ముడు కట్టినా నేను కట్టినట్టే లెక్క. అది నేను ఇద్దరం ఒకటే. కాబట్టి వాళ్ళు కట్టినా నేనే కట్టినట్టుగా నేను ఆనందిస్తున్నాను. అంటే ఇంకేది చేయాల్సిన, మనం ఏదో అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఆ తాపత్రయంతో ఆ జంజాటంలో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. దాని నుంచి యోగులు బయటికి వచ్చి ఉంటారు. కృతకృత్యత్వం అంటే ఇంక చేయాల్సింది ఏది లేదు, అన్ని పనులు చేశాను నేను, అంత తృప్తిగా ఆనందంగా ఉన్నా. అయ్యో ఆ పుణ్యకార్యం చేయలేదే, ఈ పుణ్యకార్యం చేయలేదే, అక్కడికి వెళ్ళలేదే, ఇక్కడికి వెళ్ళలేదే, తాపత్రయ పడద్దు అని గురుగీత చెప్పింది. ఆ క్షేత్రం చూడలేదే, ఈ క్షేత్రం చూడలేదే అని ఇబ్బంది పడద్దు. వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే, ఆ శక్తి ఉంటే వెళ్ళు. కానీ వెళ్ళలేదే అని మాత్రం బాధపడుతూ కూర్చోవద్దు. ఎందుకని నీ సద్గురు ఎక్కడున్నాడో అదే గయా, అదే కాశీ, అదే క్షేత్రం. నీకు ఆ భావన మనస్సులో రావాలి. మరి దేంతో వస్తుంది? అది యోగంతో వస్తుంది. శివ శివేతి 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 వా భవ భవేతి 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 వా హరా హరేతి 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 వా భజ మన శివమేవ నిరంతరం. ఓం నమః శివాయ. చిత్రమైన ఈ ప్రకృతిలో విచిత్రవంతమైనటువంటి బుద్ధిజీవి అయినటువంటి మానవుడు సర్వం కూడాను తనదేనని చెప్పేసి భ్రమిస్తూ, ఇదంతా భ్రమ కాదు నిజమే అనేటువంటి భావంతో జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేటువంటి వ్యక్తి కష్ట నష్టాల కడలిలో కొట్టుమిట్టాడేటువంటి సమయంలో అయ్యో ఎన్ని బాధలు వచ్చినాయో కదా అని చెప్పేసి ఎక్కడున్నావయ్యా శివయ్య అనుగ్రహించవయ్యా అంటూ వేడుకుంటూ తాను నిమిత్తమాత్రుండని, తన్ని సృష్టించింది పాలించేది పరంజ్యోతి పరమాత్మతత్వంలో విరాజిల్లేటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడి అని చెప్పేసి భావన చేస్తూ ఆ శివుని ఆరాధన చేసి మానసిక శారీరక ఆర్థిక సమస్యల వలయాన్నించి బయటపడటానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి విశిష్టవంతమైనటువంటి ఆరాధనలో శివారాధన మించింది ఏదీ లేదు. శివారాధన ఎవరైతే చేస్తారో వారికి ఆర్థికంగా, సాంఘికంగా, రాజకీయంగా, మానసికంగా అన్ని విధాలా కూడాను శ్రేయోదాయకమైనటువంటి ప్రభావాన్ని పరమేశ్వరుడు కలిగిస్తాడు. రుణగ్రస్తతతో బాధపడుతూ ఎన్నాళ్ళు కొట్టుకోవాలి నేను ఈ అప్పుల విషవలయంలో, దీని నుంచి బయటపడటం ఎలా అనేటువంటి వ్యక్తికి పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్తు చెప్పినటువంటి విధి విధానంలో మారేడు దళాన్ని తీసుకొని ఏ వ్యక్తి అయితే ఆ మారేడు దళం పైన చక్కగా గంధపు సాన మీద గంధం చెక్కతో గంధాన్ని అరగదీసి ఓం నమః శివాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని జపిస్తూ
ఆ మారేడు దళానికి గంధం రాసి ఓం నమ శివాయ అని 108 సార్లు జపం చేసి పరమేశ్వరుని యొక్క అద్భుతవంతమైనటువంటి ఆ లింగం పైన గనక మారేడు దళాన్ని గనక ఉంచినట్లయితే తప్పనిసరిగా కష్టాల కడలిలో కొట్టుమిట్టాడే ప్రతి మానవుడు బయటపడి తీరతాడు అని చెప్పేసి మనకు మహాశివ పురాణంలో ఆ ఉపమన్యుడు కృష్ణ పరమాత్మకు ఉపదేశించినటువంటి మహోన్నతమైన శివతత్వాంశ సంభూతంలో కనిపిస్తుంది. అంటే గంధముతోటి అలా అద్ది పరమేశ్వరునికి మారేడు దళాన్ని గనక సమర్పించినట్లయితే విశిష్టవంతమైనటువంటి అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది అని చెప్పేసి మనకు శాస్త్రాల్లో చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇది నేటి కలియుగంలో ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి దుఃఖాల నుంచి బయలుపడేటువంటి చక్కని చిన్ని ఉపాయంగా ప్రతి ఒక్కరూ భావించి ఆచరించినట్లయితే మీకు మీరే సత్ఫలితాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సంశయం లేదు. ఎందుచేతనంటే ఆసుతోషుడు, అభయంకరుడు, అభయప్రదాత అని స్వామివారికి పేరు. ఆయన అభిషేక ప్రియుడైనప్పటికీ కూడా మారేడు దళాన్ని చేతిలో పట్టుకుంటేనే చాలు అభిషేకం చేసినటువంటి సత్ఫలితం లభ్యపడుతుంది ప్రతి మానవుడికి. అందుకే మారేడు చెట్టు కింద కూర్చొని ఏ వ్యక్తి అయితే శివనామాన్ని ధ్యానం చేస్తాడో ఆ వ్యక్తికి తప్పనిసరిగా శివానుగ్రహం కలుగుతుంది. మారేడు సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపం కాబట్టి లక్ష్మీదేవి పరమేశ్వరుని అర్చన చేసి అనుగ్రహాన్ని పొందింది కాబట్టే ఆ మారేడు దళానికి అంత విశిష్టత ఉంది. గంధద్వారాంధ్ర ఆదర్శం అని చెప్పేసి గంధం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉంటుంది, అమ్మవారి తత్వం ఉంటుంది. కాబట్టి శాంకరీదేవి తత్వంలో విరాజిల్లేటువంటి ఆ గంధాన్ని ఆ మారేడుకు అలా పూసి స్వామివారి లింగానికి కనుక మనం అర్చన చేసినట్లయితే సర్వఫల మనోరథ సిద్ధి కలిగి తీరుతుంది. కోరిన కోరికలన్నీ కూడాను ప్రసాదిస్తాడు. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. త్రయీవేద్యం హృద్యం త్రిపురహరమాద్యం త్రినయనం జటాభారోదారం చలదురగహారం మృగధరం మహాదేవం దేవం మయి సదయభావం పశుపతిం చిదాలంబం సాంబం శివమతి విడంబం హృది భజే. శివానందలహరిలో జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు శివునికి సంబంధించినటువంటి మహిమను వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఆ శంకరుడు ఎటువంటి వాడు అనంటే త్రయీవేద్యం ఇతి వేదాస్త్రయస్త్రయీ. ఎన్ని వేదములు ఉన్నాయో వాటిని త్రయీ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఆ వేదములన్నిటిల్లో కూడా ఋగ్యజు సామ అధర్వణములు అనేటువంటి పేరుతో పిలువబడేటువంటి ఎన్ని వేదాలు ఉన్నాయో అన్ని వేదాల్లో కూడా ప్రభు అయినటువంటి శంకరునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు చర్చింపబడ్డాయి. అందుకని వేదవేద్యుడు ఆ పరమేశ్వరుడైనటువంటి శంకరుడు. త్రిపురాసురులు అనేటువంటి పేరు గల ఏ రాక్షసులున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సంహారం చేసినటువంటి మహానుభావుడు. బ్రహ్మనుద్దేశించి తపస్సు చేసినారు. బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమే మీకేం వరం కావాలో కోరుకోండి అంటే ఆ త్రిపురాసురులు బంగారుతో వెండితో ఇనుముతో కూడినటువంటి నగరాన్ని ఇవ్వమన్నారు. శంకరుడు తథాస్తు అన్నాడు. కాలాంతరంలో దేవతలతో అనేక రకాలైనటువంటి యుద్ధాలు చేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి సమయంలో దేవతలందరి ప్రార్థనను విన్నటువంటి ప్రభు అయినటువంటి శంకరుడు తాను ఒకే ఒక బాణంతో ఆ 3 నగరాలతో కూడుకున్నటువంటి రాక్షసుల యొక్క సంహారం చేసినాడు. త్రిపురాసుర సంహారం చేసినాడు. త్రిపురాసులను సంహరించినటువంటి ఏ ప్రభు ఉన్నాడో ఆ పేరుతో అతనిని ఉచ్చరించడం వలన మనకు ఉండేటువంటి పాపాలు తొలగిపోతాయి. శంకరాచార్యుల వారు దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఈ చరిత్రను దృష్టిలో ఉంచుకొని
త్రిపురహరం ఆద్యం త్రినయనం. ఏ దేవతలకు లేనటువంటి మూడవ కన్ను ఆ శివునికి ఉన్నది. పార్వతీదేవి చలికెత్తులతో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళి వెనక నుండి వచ్చి మెల్లగా శివునికి సంబంధించినటువంటి 2 కళ్ళను మూసివేసినది. శివునికి ఒక కన్ను సూర్యుడు, ఇంకొక కన్నుడు చంద్రుడు. ఈ 2 కళ్ళు ఎప్పుడైతే మూసివేయబడ్డాయో బ్రహ్మాండాల్లో అంధకారం అంకురించినది. ప్రజలంతా హాహాకారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో లోకాలను రక్షించే నిమిత్తమై పాలదేశము నుండి 3వ అగ్నిహోత్రాన్ని సృష్టించినాడు. జగత్తులో ఉన్నటువంటి ప్రాణులంతా కూడా ఆనందాన్ని అనుభవించినారు. కానీ జరిగినదేమిటి? ఎదుట ఉన్నటువంటి హిమవంతుడు భస్మమై కూర్చున్నాడు. భస్మపు కుప్పగా పడిపోయినటువంటి తన తండ్రి యొక్క పరిస్థితిని చూసి ప్రార్థన చేసినది పార్వతీదేవి, హే ప్రభు, మా తండ్రిని నీవు భస్మ చేసినావు. అప్పుడు శంకరుడు అన్నాడు, పార్వతి, నీవు చేసినటువంటి ఈ పని వలన లోకంలో ఉన్నటువంటి మానవులంతా కూడా అంధకారంలో మునిగిపోయినారు. అందుకని నేను ఈ 3వ కన్ను సృష్టించినాను అన్నాడు. తన తండ్రిని బ్రతికించమని వేడగా శంకరుడు అమృతమయమైనటువంటి చూపులతో చూచినాడు. మళ్ళీ హిమవంతుడు యథాస్థానంలో వచ్చి కూర్చున్నాడు. పార్వతీదేవి చేసినటువంటి ఈ పరియాచకానికి గాను లోకాల్లో ఉన్నటువంటి మానవులకందరికీ అంధకారం ఏర్పడ్డ సమయంలో అంధకారం నుండి బయటపడేసేందుకోసమే ఈ ప్రభు అయినటువంటి శంకరుడు పాలదేశం నుండి 3వ కన్ను సృష్టించినాడు. త్రినయనం అనే పేరును పొందినాడు. ఆనాటి నుండి జడలను ధరించినటువంటి వాడై సంచరించేటువంటి పాములను కూడా ధరించేటువంటి ఏ ప్రభు అయిన శంకరుడున్నాడో వాడు మహాదేవుడై ఉన్నాడు. శంకరునికి అనేక రకాలైనటువంటి పేర్లున్నాయి శాస్త్రాల్లో, పురాణ ఇతిహాసములలో. కానీ అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైనటువంటి పేరు ఏది అంటే మహాదేవ అనేటువంటిది. ఈ మహాదేవ అనేటువంటి నామాన్ని గనుక ఒకవేళ శివుని సమీపానికి వెళ్ళి మనం ఉచ్చరించినాము అనంటే ఎంత కరిగిపోతాడో ఆ స్వామి వర్ణిస్తాడో. చోట మహాదేవ అనే నామాన్ని గనుక ఉచ్చరించి మనం వెళుతూ ఉంటే అప్పుడే ప్రసవింపబడ్డటువంటి లేగదూడను తీసుకొని వెళుతూ ఉంటే మన వెంట ఆవు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినట్టుగా ఆ ప్రభు అయినటువంటి శంకరుడు మన వెంట పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. లేగదూడ వంటి మహాదేవ నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ వెళుతూ ఉంటే ఆవు వంటి శంకరుడు మన వెంట పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. అటువంటి మహాదేవం సాంబం మయి సదయ భావం, నిరంతరము నాయందు దయతో కూడుకున్నటువంటి భావం కలిగినటువంటి ప్రభు అయినటువంటి శంకరుడు ఉన్నాడో ఆ శంకరుడు చైతన్య స్వరూపుడు. ఆ చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి శివుణ్ణి నేను నిరంతరము భజిస్తూ ఉంటాను. వాణ్ణి మాత్రమే నేను చింతిస్తూ ఉంటాను. శివుడు తప్ప నాకింకొక దైవం లేదుగాక లేదు అని చాలా ఉత్కర్షగా శివునికి సంబంధించినటువంటి మహిమను తెలియజేస్తూ శివునికి సంబంధించినటువంటి చరిత్రలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ విషయాన్ని శంకర భగవత్పాదుల వారు మనకు సూచించినారు. శివం ప్రాణదీపం శివం శివం మహుంకారరూపం శివం శివం మహాసూర్యచంద్రాగ్నినేత్రం పవిత్రం మహాగాఢతిమిరాంతకం సౌరగాత్రం మహాకాంతిబీజం మహాదివ్యతేజం భవానీ సమేతం భజే మంజునాథం. శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ భవహరాయ చ మహాప్రాణదీపం శివం శివం భజే మంజునాథం శివం శివం అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం త్రిదశ హృదయంగమం చతురుదధి సంగమం పంచభూతాత్మకం షట్శత్రునాశకం సప్తస్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధీశ్వరం నవరస మనోహరం దశ దిశాసు విమలం మేకాదశోజ్వలం మేకనాథేశ్వరం ప్రస్తుతివ శంకరం ప్రణత జన కింకరం దుర్జన భయంకరం సజ్జన శుభంకరం ప్రాణిభవతారకం ప్రకృతి హితకారకం భువన భవ్య భవనాయకం భాగ్యాత్మకం రక్షకం ఈశం సురేశం ఋషేశం పరేశం నటేశం గౌరీశం గణేశం భూతేశం మహామధుర పంచాక్షరీ మంత్రమార్షం మహర్షవర్ష ప్రవర్షౌ
स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं डं डं डडं डं डडं डं डडं डं डढक्कानिनादनवताण्डवाडम्बरं तद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओङ्कार ह्रीङ्कार श्रीङ्कार ऐङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाट्टाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्पुत्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभासं महाभानुलिङ्गम् महाभद्रुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णम् सौराष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरम् अमरलिङ्गेश्वरं धामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरं लिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च